गुरु नानक साहब के प्यारे सिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी के पावन अस्थान ਝਬਾਲ ਦੇ नज़दीक ठट्टा ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हाँ। तो इत्थे बीड़ बाबा बुढ़ा साहब के नाम के नाल पावन अस्थान बनया होया, जिथे बाबा बुढ़ा साहब ने अपनी जिंदगी का बहुतांत समा इस जगह के उपर सिक्खी का प्रचार प्रसार जिथे करदियां होया गुजारे। तो उत्थे नाल ही इस इलाके दे विच गुरु घर दे विच रह के हत्थी किरत कीती, खेती करके वाही करके गुरु नानक साहब के पावन फलसफे के उपर पहरा देंदियां होया इस जगह के उपर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने वो समा गुजारिया। तो यही वो पावन जगह आ जिस जगह के उपर माता गंगा जी अपने सिखां दे समेत गुरु घर दियां उन्हां सेवादारनियां दे समेत आए सन और इसे बीड़ बाबा बुढ़ा साहब तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने अरदास की सी। तो उस तो बाद 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब का पावन प्रकाश होया सी। ते सब तो पहला ये सालाना जोड़ मेले दीयां तस्वीरां मैं तुहाडे नाल साझीआं कर दिना कि ये बीड़ बाबा बुढ़ा साहब का वो पावन अस्थान है जिथे बाबा बुढ़ा साहब ने संगतां नूं गुरु नानक साहब के पावन फलसफे दे नाल जोड़िया, सिੱਖੀ दे बाबत सर्ब सांझीवालता का संदेश दिता। ते किवें अज सालाना जोड़ मेले नूं मुख रखदियां होइयां जिहड़ियां संगतां ने वो इस पावन सरोवर दे विच इशनान करदियां होइयां नज़र आ रहीआं ने। तस्वीरां ਝਬਾਲ दे ठट्ठे दियां मैं तुहाडे नाल साझीआं करिया है और देख सकते हो कि परिवारां दे समेत देश विदेश दीयां संगतां वड्डी तादाद दे विच तकरीबन लखां दी तादाद दे विच हाज़री लगवाउण वास्ते सालाना जोड़ मेले नूं मुख रखदिआं होइआं इत्थे आ रहीआं ने। ये तमाम जिहड़ियां तस्वीरां ने ये बीड़ बाबा बुढ़ा साहब दियां ने जो कि जिला श्री अंमृतसर साहब दे विच पैंदा है और इसे जगह ते बाबा बुढ़ा साहब ने अपनी जिंदगी का बहुता समा गुजारिया सी। ते नाल ही ये भी काबले गौर है कि माता गंगा जी जदों इस जगह ते आए सी प्रशादा लैके आए सी ते बाबा बुढ़ा साहब ने प्रशादा छकदियां होइयां मिस्सा प्रशादा छक के गंढा भन के कहा सी कि जिहड़ा तुहाडे घर दे विच बरखुरदार पैदा होवेगा वो जालमां दा नाश करेगा, जुल्म दा नाश करेगा। ते उस तो बाद माता गंगा जी दे गृह विखे माता गंगा जी की पावन कुख तो ते गुरु अर्जन साहब महाराज जी के पावन गृह विखे उस वक्त 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पावन प्रकाश होया सी। तकरीबन 7 साल की उम्र दे विच गुरु नानक साहब दे नाल जुड़े सी ते उस तो बाद तकरीबन 125 साल की कुल आरबला ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब की हुई है। 125 साल गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पावन फलसफे के उपर पहरा देंदियां होया बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपनी जिंदगी बसर की और इस समय के दरम्यान बाबा बुढ़ा साहब नूं अज भी याद किया जा रहा कि उन्हां वर्गी करनी उन्हां वर्गी जिहड़ी नेक करनी है संसार दे विच विरले बंदे ही कर सके। तो देख सकते हो कि इस चीज़ नूं मुख रखदिआं होइआं पुत्रां दे दानी बाबा बुढ़ा साहब जी की महान शख्सियत नूं प्रणाम करदिआं होइआं किवें वड्डी तादाद दे विच जिहड़ियां संगतां ने वो लगातार निरंतर कई दिन तो इस पावन अस्थान के उपर पुजदियां हुई नज़र आ रही ने। तो ये तस्वीरां तुहाडे नाल ਝਬਾਲ तो ठट्ठे दियां साझीआं कर रहे हैं जिहड़ी जगह के उपर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी का पावन अस्थान बीड़ बाबा बुढ़ा साहब बनया हुआ है। तो खास तौर पर यह भी जिक्रयोग है कि इस जगह के उपर जंगल बियाबान का इलाका होया करदा सी। संघनी घने जंगलों की इस आबादी दे विच बाबा बुढ़ा साहब ने यह पावन अस्थान आबाद किया सी। ते उस तो बाद गुरु नानक पातशाह महाराज जी के पावन फलसफे के तहत जिहड़ा सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है रागी ढाडी कथावाचक जिहड़े बुलारे ने वो गुरु के महान सिखां का जिक्र करते जिन्हों ने गुरु घर दे विच आपदा वड्डा योगदान पाया। तो इसे नूं मुख रखदिआं होइआं पुत्रां दे दानी बाबा बुढ़ा साहब जी की अदुੱਤੀ शख्सियत नूं प्रणाम करदिआं होइआं संगतां दूर दरेडे तो देश विदेश तो आउंदियां ने। तो खास तौर पर यह भी एक जिक्र है कि मालवे की गल होवे माझे की गल होवे जां फिर दुआबे च होवे तां वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां दिनां ਦੇ ਵਿੱਚ संगतां दे वास्ते खास तौर पर लंगरां दे प्रबंध किए जाते हैं जिहड़ियां संगतां ने वो लंगर छकदियां ने और कुछ अजिहे भी श्रद्धालु तुहानूं आम करके मिलणगे जदों तुसीं इन्हां दिनां दे विच बाबा बुढ़ा साहब के इस पावन अस्थान के उपर
ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਸੌ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਸਹਿਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕਲਾ ਰਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝਵਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਪਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਪਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਝਬਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੋਭਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗੰਢੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੰਢੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗੰਢੇ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1695 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸਰੂਪਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਜਣਾ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਝਬਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ